Good evening, everyone. Welcome to the International Fab Talks. We are a happy team and we believe in happiness. We believe in joy. We believe in responding to people who really require our help. And there are people like our special celebrity and guest who's a wonderful social responder. She's there out to connect with people, with the right kind of people, not only human beings, even animals. She has a passion to saving them, rescuing them. I just got to know that now, and that's really beautiful to meet her in person, to get to know her. So how many of you would love to meet our special celebrity and guest, dear friends? I'm sure you would love to meet somebody as special as Lata Veeramani ma'am. She's here with us. She's joining us all the way from Avadi, Tamil Nadu, India. She's a nice, kind-hearted person, connected with lots of positive things in the society, a great social worker. She's also the founder of the Root Lamp Trust, if I'm getting that right. So let us welcome our celebrity and guest for today and to get to know about her life, celebrate her journey today on the International Fab Talks. Hello, ma'am, and welcome to the session, dear. Hi, ma'am. Happy. Yes, thank you, ma'am, for accepting the invitation. Thank you. Rombo nandri, ma'am. Inga invitation accept pannirkeenga. Rombo nandri, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. First of all, thank you for Chidambaram sir. Yes, thanks to Chidambaram sir too, because he's the one who's been a source of guide and a person like connecting different kinds of people, different professional people to the International Fab Talks. Like he's one great family member of the International Fab Talks. Thanks to Chidambaram sir and thanks to you too, ma'am. Ninga vandu accept pannirkinga invitation. Rombo nandri. Thank you so much. Yes. Thank you. Ma'am, with your permission, I go ahead and share your profile and we start the session. Yes, ma'am. Thank you, dear. My dear friends, you'll be wondering as to who Lata Veeramani ma'am actually is and what work she does. Of course, she's a social responder, as I told you earlier, and she's the founder of the Root Lamp Trust. And she's also focused as being a woman of courage, a woman of resilience, a woman of patience. And she is also the founder of the Avadi Happiness Women Welfare Association President, Ignora International Foundation, the Vice President of Tamil Nadu Water Body, Director of Tiruvallur District Ignora, Tamil Nadu Wetland Mission, she's connected with that, and Women's Champion, she's also connected with that, my dear friends. And to add to that, she has the ability to do social work in a proper manner. She has the wonderful ability to connect with the village development, and she loves to focus and be a part as a team that cares for one another. She has the ability to do water body restoration and to improve wetland ecosystem, flexible, adaptable, and able to work effectively in various settings and in cross-cultural situations. That's really wonderful. And we go further ahead to share ma'am's profile. Lata Veeramani is committed to upholding Root Lamp Trust. That is very close to her heart. It is around about 20 years that she's into this beautiful space. And she's very confident in the social care services. She knows what she's doing. She knows how to do it. And she's connected with so many people. I have seen her connecting and helping people to donate blood to the required people. I've also seen that she also helps many people with regard to their education, their mental health well-being, etc. Now, I just add a little more. She has a strong list of relevant social qualifications, and as well, she is mentally strong and she's able to work in various crisis-oriented and unpredictable environments. That's wonderful. She's a teacher. Like for the past 20 years, as I mentioned earlier, that is, she started her career in 2002. And till now, it's almost 22 plus years. She's a teacher and a wonderful social worker, very responsible for working collaboratively with other local social workers and professionals to coordinate, to contribute to the growth of the society and to be of a good use to everyone. Working every day in close partnerships with different NGOs to resolve complex projects. And she also would love to work with the urban and rural areas, and she has been touching more than 100 villages. Lifestyle workshops for prisoners, and in the Puzal jail, Vellur jail, Pudukottai jail, Tiruchi jail, Kadalur jail, and she's helping students to get education who are financially on the weaker side. She's helping them to get a good education. And she also helps women with skill development, with a tailoring class, RE classes, computer classes,
handicraft classes, etc. She's been helping several little children to get free education for more than 20 years, planting trees and saplings in and around government offices and schools along with NGOs, helping the senior citizens and handicapped persons by getting them the required due that they get from the government. They get some support from the government. It could be the government old age pension scheme and other equipments, supporting even the mental rehabilitation center, that is RK Home Pattaviram. And during doing even student empowerment programs. Not only with all of this, she's also connected with student empowerment programs and women empowerment for government schools. And she's also, focused on village people, tribal people, etc., giving awareness on the environment, saving the environment, plantation, water body restoration, nutrition value output, connected with traffic rules, assisting dysfunctional families to change bad habits, highlighting and challenging any form of discrimination or unprofessional behavior towards vulnerable service users. That's very beautiful. And the skill that she really upholds, within her, the main skill that is within her is she has the ability to build relations at the senior level with both clients and as well as the company management. And dear friends, she's completed a master's, that is, she's completed her MSc in mathematics and diploma in software engineering. She is an expert in lifestyle workshop academy, lifestyle workshop. She's an expert in lifestyle workshops. I get excited. I get, goosebumps when I meet such people, because one single person being able to do so much is really hats off to them. And now, if you take me, I'm only connected with 1 or 2 projects. I cannot take more projects on my hand. But have you seen Lata Veeramani ma'am? She's connected with social work, with education, with restoring the environment, the water bodies, connecting with women, connecting with the improvement of the prisoners' life in the jails, and helping people to donate blood and to get the required amount of blood, whichever, hospital or any person needs that. She really connects and coordinates very well. Here is an angel on earth. Let's join to know more about her, celebrate her journey here, and why she is into this beautiful field. What is the reason behind all of this? Let's get to know all of it. Hello, ma'am. ரொம்ப நன்றி மேம். உங்க ப்ரொஃபைல் ரொம்ப நல்ல ப்ரொஃபைல் மேம். நீங்க இவ்வளோ ஃபீல்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க, எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபீல்டுனா 2 ஃபீல்ட் தானே இருப்பேன். நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஃபீல்ட்ஸ்ல நீங்க வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கீங்க, நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தட் இஸ் ரியலி வெரி நைஸ். வண்டர்ஃபுல் பர்சன். அண்ட் உங்க பத்தி என்ன சொல்ல போறீங்க மேம்? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க காலீக்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் உங்க பத்தி, உங்க லைஃப் ஸ்டைல், நீங்க யாரு? லதா வீராமணி யாரு? ரூட் லேம்ப் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் இருக்கீங்க. ஏன் ரூட் லேம்ப் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? You could share that. வணக்கம். என் பேர் லதா. நான் இப்போ அவடியில இருக்கேன். பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே நெய்வேலியில தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். சோ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அது எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா வந்ததுன்னா, எனக்கு சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே எனக்கு அந்த ஐடியாஸ் தான். எனக்கு மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் டைமிங்ஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க டாய்ஸ் வச்சு விளையாடினேன் அப்படின்னு. நான் வந்து ட்ரீஸ் வச்சு விளையாடினது தான் ரொம்ப அதிகம். எப்பவுமே ஒரு ட்ரீஸோட தான் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். என்வரான்மெண்டோட ரிலேட்டடா தான் நாங்க எப்பயுமே விளையாடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் தாகூர் மெட்ரிகுலேஷன்ல படிச்சேன் நான் 5th வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்பா இறந்துட்டனால என்னால படிப்பை வந்து பிரைவேட்ல தொடர முடியாதனால கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் நான் படிச்சேன். சோ அங்க படிச்சு +2 முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குடும்ப சூழ்நிலைனால +2 முடிச்சேன். 3வது நாளே நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஃபேக்கல்ட்டியா நான் ஜாயின் பண்ணேன். சோ அதுல இருந்து அப்படியே டிப்ளமோ சாஃப்ட்வேர் படிச்சுட்டு நான் கம்ப்யூட்டர் லேர்ன் பண்ணேன். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. சோ அவங்களுக்கும் இந்த தருணத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் கரஸ்ல தான் மேக்ஸ் படிச்சேன். மேக்ஸ் படிக்கும் போதே எனக்கு வாய்ப்புகள் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் கிடைச்சது. அடைக்கலம் சிஸ்டர் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல 2002ல ஜாயின் பண்ண வச்சாங்க. அவங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்கூல்ல என்னோட கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல அவங்களை இப்ப நினைவு கூர்றேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. எனக்கு வந்து எங்க அப்பா வந்து நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுவாரு மேம். நான் எங்க அப்பாவை கொஞ்ச காலம் தான் எங்க அப்பாவை பார்க்க முடிஞ்சது.
அவர் இருந்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் பண்ணுவாரு. அவரு கோவப்படுவாரு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு மாதிரி யாரும் அன்பா செய்ய முடியாது. அவர் கோவத்தை பாத்தீங்கன்னா அன்பா இருக்கும். அவரு நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு மேம். ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் மந்த்லி எப்படியும் ஒரு 3-4 டைம்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே ஊருக்கே கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுவாரு அவரு. அந்த செடி நிறைய பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அவர் ஆர்வமா வளர்ப்பாரு. நிறைய எங்க வீட்டுல தோட்டம் நிறைய இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அனிமல்ஸ் கிட்டயும் அன்பா இருப்பாரு. சோ அது அப்பா கிட்ட இருந்து தான் நான் வந்து எனக்கு சர்வீஸ் வந்து அப்படியே வந்துச்சு. அப்பாவோட பிளட்ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அம்மாவும் நானும் அம்மா என்ன ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்தாங்க. எனக்கு ஸ்டடீஸுக்கு கொஞ்சம் எங்க சித்தி வீட்டுல ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சோ அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்றேன். இல்லைன்னா நான் ஸ்டடீஸ்க்கு பண்ணிருக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் அந்த சர்வீஸ தான் நான் அப்படியே ஸ்கூல் கேரியர் ஜாயின் பண்ண உடனேவே என்னோட பேரண்டோட இன்டராக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஏன் இவங்களுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அப்பவே ஸ்கூல் பண்ணும்போதே சர்வீஸ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இன்டராக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் கொடுத்து, விமன்ஸ்க்கு நிறைய மோட்டிவேஷன் இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்து, அவங்களுக்கு ஸ்டடீஸ் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிருக்கவங்க எல்லாம் நான் படிக்க வச்சேன். அப்பவே 10th படிக்காதவங்கள 10th எழுத வச்சேன். அதுக்கப்புறம் 12th எழுத வச்சேன் அவங்கள. அதுக்கப்புறம் ஒரு டிகிரி பண்ண வைப்பேன். இல்ல எனக்கு ஸ்டடீஸ் வரலங்க அப்படின்னு சொல்றவங்க கிட்ட நான் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது கைத்தொழில் கத்து கொடுக்கணும், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல அவங்களுக்கு என்ன ஃபீல்டுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு பார்ப்பேன். டைலரிங்கா இருந்தா டைலரிங் கிளாஸ்க்கு அனுப்பி அவங்களை டைலரிங் முடிக்க வச்சேன். பியூட்டிஷியன்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தவங்கள பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் படிக்க வச்சேன். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுத்து அவங்களுக்கு பக்கபலமா இருந்து அவங்களை அந்த கோர்ஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் கூட நான் மோட்டிவேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க அவங்க என்ன சொல்றது, அவங்க ஒரு ஷாப் வச்சு அதை ஏர்ன் பண்ற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன். அவங்களுக்கு கூடவே இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுவேன். சோ இப்படி ஒவ்வொரு விமன்ஸுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் விமன்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு 2 வீலர் ஓட்டுறதுன்றது பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருந்தது. அப்பல இருந்து இப்ப வரைக்கும் 2 வீலர் ஓட்டுறதுக்கு நான் ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஒரு 300 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்ப வந்து ஒரு லாஸ்ட் வீக் ஒரு வில்லேஜ் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். ஒரு 30 பேருக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். வித்தின் 3 டேஸ் தான். 3 டேஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். 10 days தே ஹாவ் டு பிராக்டிஸ். அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லாவே ஓட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சோ என்னோட சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது. சோ அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது சொல்ற மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு சர்வீஸ்னா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் பார்க்க முடியாது. நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு யாரோ ஒருத்தவங்க அடிபட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம ஓடி போய் காப்பாத்தி தான் ஆகணும். இல்ல நான் வந்து அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் பார்ப்பேன், மனுஷங்களை பார்க்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. இல்ல அனிமல்ஸ் அடிபட்டு இருந்ததுன்னா இல்ல நான் மனுஷனை மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஜீவன், உயிர் ஜீவன் எல்லாமே உயிர் தான். சோ மரம் அடிபட்டாலும் அந்த இடத்துல நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு அங்க ஏன் மரம் வெட்டுறீங்க அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, இல்ல வெட்டாம ஏதாவது ஒர்க் பண்ண முடியுமான்றதெல்லாம் நிறைய இடத்துல போய் கேட்டிருக்கோம் நாங்க. அதுக்கப்புறம் மனநல பாதிக்கப்பட்ட பசங்களோட இப்ப டிராவலிங் ஆர்கே ஹோம் ஒண்ணு இங்க இருக்குது. சோ அதுக்கு என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு நிறைய சாருங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க. அவங்களுக்கும் தேங்க்யூ சொல்றேன். சோ என்னோட சர்வீஸ் வந்து அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணது மேம். 2002ல ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான். பேரண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஹெல்ப் பண்ணிட்டு என்னோட என்னோட ஃபேமிலி வெரி சப்போர்ட்டிவ். பசங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் எனக்கு. எனக்கு ஒரு பொண்ணு, எனக்கு ஒரு பையன் இருக்காங்க. பொண்ணு வந்து பிசியோதெரப்பி பண்றாங்க, பையன் வந்து இன்ஜினியரிங் பண்றாங்க. சோ என் ஹஸ்பண்ட் வெரி சப்போர்ட்டிவ் டு மீ. அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா என்னால சர்வீஸை கண்டினியூ பண்ணிருக்க முடியாது. சோ வெரி சப்போர்ட்டிவ். சோ டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இப்ப வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சர்வீஸ்ல தான் எனக்கு போகுது. ஸ்கூல்ல இருந்த போதும் இதே சர்வீஸ் தான் மேம். எஜுகேஷனுக்காக சஃபர் ஆகிற பிள்ளைங்களுக்கு, கஷ்டப்படுற பிள்ளைங்களுக்கு நான் படிக்க வச்சு கொண்டு வந்துருவேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான், அவனை பத்தி சொல்லணும். வந்து மைக்கேல். அவன் வந்து ரியலி வெரி அப்பயே வந்து எவ்வளவு அஃபெக்ஷனா இருப்பான். அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஸ்டடீஸ் எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சுட்டான். முடிச்சுட்டு ஜாப் வாங்கிட்டு என்னை வந்து பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை சொன்னான், மேம் நான் உங்களுக்காக இருக்கேன், நீங்க எக்காரணத்தை கொண்டு யாரும் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது, நான் கடைசி வரைக்கும் உங்களை காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து சொன்னான். சோ நம்ம பண்ண சர்வீஸும் நம்ம அந்த அஃபெக்ஷன் அந்த அந்த பசங்க மூலியமா கிடைக்குது. என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு பக்க பலமே. இப்போ எனக்கு எந்த ஒரு அடையாளமும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணல. என்னோடது வந்து ரூட் லேம்ப் ட்ரஸ்ட், ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்.
எல்லா ஜீவனுக்கும் நம்மளால முடிஞ்ச உதவிய செய்யணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு அடையாளமும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து கேட்டாங்க, மேம் நீங்க சர்வீஸ் பண்றீங்க, நீங்க போய் எல்லா என்ஜிஓஸ்க்கும் ஒர்க் பண்றீங்க, வாலண்டியரிங்கா பண்ணி கொடுக்குறீங்க, நாங்க வந்து எங்க மேமுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருந்தாதான் எங்களால போய் நாங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அவன் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் இந்த ட்ரஸ்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. மைக்கேல் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதே போல தாகூர்ல படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஒவ்வொரு இதுக்கும் நாங்க இப்ப பண்ற அத்தனை சர்வீஸுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு, எஜுகேஷன் ஹெல்ப் இருக்கு, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு பசங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுதான் ஒவ்வொரு சர்வீஸும் அப்படியே போயிட்டு இருக்குது மேம். எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட்டிவ்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா வெளியில எல்லாம் நாங்க யார்கிட்டயும் காசுலாம் அந்த அளவுக்கு வாங்கவே எதுவும் வாங்க மாட்டோம். எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளேயே எல்லாமே ஷேர் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் முடிப்போம், அழகா முடிச்சுட்டு இப்படிதான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு மேம். வெரி நைஸ். ரொம்ப நல்லா. இட்ஸ் வெரி வெரி நைஸ். எக்ஸலென்ட். அண்ட் யூ ஹேவ் பெரிய பெரிய பசங்க இருக்காங்கன்ட்டு சொல்லவே முடியல. வந்துட்டு இங்க கல்யாணம் ஆகல அப்படி இருக்கீங்க நீங்க. இட்ஸ் லைக் தட். அதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து யோகா மெடிடேஷன் தான் மேம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யோகா தான். ஒரு 15 இயர்ஸா வந்து நான் யோகா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வேதாத்ரி மகரிஷியோட யோகா கலைகளை கத்துக்கிட்டேன் நான். அது வந்து அந்த புக்கை வச்சு ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இங்க எங்களுக்கு பெரம்பூர்ல வந்து யசோதா வரதன் சொல்லிட்டு எங்க குருஜி இருக்காரு. அவரு வந்து நிறைய எங்களுக்கு வந்து பிராக்டிசிங் கொடுத்தாரு. சோ அந்த பிராக்டிசிங்க வந்து ப்ராப்பர் மெத்தட்ல நான் கத்துக்கிட்டு நான் பண்ணதுனாலதான் இன்னைக்கே எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு இளமையாகவும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். எந்த ஒரு ஒர்க் எடுத்தாலும் அதை முழுமையா செய்ய முடியும். சோ அதுக்கு நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ல போய் விழக்கூடாது. ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து எப்படி மீண்டு எழணும், நம்ம ஒரு காரியத்தை எடுத்தா எப்படி அதை வெற்றிகரமா முடிக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பக்குவம். நம்ம தான் எல்லாமே, நமக்குள்ளதான் எல்லாமே, நமக்கு நம்ம தான் லீடர். சோ நம்ம கரெக்டா இருந்தோம்னா தான் மத்தவங்களுக்கு எதா இருந்தாலும் செய்ய முடியும். அப்போ நம்ம வந்து உடல் சுத்தம்ன்றது உடல் சோப்பு போட்டு கழுவிடலாம். பட் மனசு சுத்தம்ன்றது வந்து கண்டிப்பா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட். அதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் மெத்தட்ல நம்ம நல்ல சிந்தனைகளும் நல்ல எண்ணங்களையும் வளர்க்கறதுக்கு இந்த யோகாவும் மெடிடேஷனும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட் மேம். வெரி நைஸ். நீங்க தமிழ் பேசுறது ரொம்ப நல்லா. எக்ஸலென்ட் ஸ்பீக்கர் இன் தமிழ். இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் வே ஆஃப் ஷேரிங் தட். தட்ஸ் வெரி நைஸ். இப்போ மேம் வந்துட்டு நீங்க ரத்த தானம்ல கூட நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்க ஸ்டேட்டஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். நான் இவ்வளவு டெய்லி வரும் மேம். டெய்லி ரெக்வஸ்ட் வரும் மேம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேருக்காவது ரெக்வஸ்ட் ஃபில் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனா இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கேட்பாங்க, சிலர் எல்லாம் கால் பண்ணி கேட்பாங்க. நாங்க எதுவா இருந்தாலும் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிடுவோம். உடனே கால் பண்ணிடுவோம். நாங்க கால் பண்ணிட்டு இது வந்துச்சா, பிளட் வந்துச்சா, அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிஞ்சிருச்சா, எப்படி இருக்காங்க பேஷண்ட், ஓகே நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நாங்க எதுவும் கால் பண்ண மாட்டோம். அது வரைக்கும் நாங்க அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவோம். நிறைய பேர் சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க. அதுல நிறைய நிறைய என்ஜிஓஸும் கனெக்ட் ஆக்கி பண்றாங்க. ஸோ டாக்டர்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதே போல ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ இது டெய்லி பிளட் ரெக்வஸ்ட் டெய்லி. எஸ் எஸ் ஐவ் சீன் தி ஸ்டேட்டஸ். தட்ஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல். ரொம்ப ரொம்ப நைஸ் மேம். எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட். இப்போ மேம் நீங்க வந்துட்டு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கல்ல மேம், உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சாட்டிஸ்பாக்சன்? எஸ் மேம். ரியலி வெரி வெரி சாட்டிஸ்பேக்ஷன் தான் மேம். எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஆத்ம திருப்தி. எல்லாருமே கேட்பாங்க, பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்டாங்க, எப்படியே நாள் ஃபுல்லா போய் சுத்திட்டு வந்தியோ, உனக்கு எவ்வளவு கிடைச்சதுன்னு கேட்பாங்க. நான் சொல்லுவேன், எனக்கு ஆத்ம திருப்தி கிடைச்சது, நான் வந்து சாகும்போது நிம்மதியா சாகுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல இருந்து அவங்க இது வரைக்கும் என்ன கொஸ்டின் கேட்கறது இல்ல, வாழ்த்தி தான் அனுப்புறாங்க. சோ நான் என்னென்ன பண்றேன்றத அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக மேக்சிமம் நான் சோசியல் மீடியா எதுலயுமே என்னோட போட்டது இல்ல மேம். எக்ஸ்னோரா ஃபவுண்டர் என்னோட அப்பா நிர்மல் ஐயா வந்து என்ன நிறைய இடத்துல பிளஸ் பண்ணுவாரு. என்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே பாப்பாரு. அவருவே கேட்டாரு, ஏன் நீ இவ்வளவு வருஷம் 20 வருஷம் பண்றிய, ஒரு போட்டோ கூட உன் பேஸ்புக்ல இல்லையே. பேஸ்புக் ஐடி கேட்டாரு, ஒரு நாள் கொடுத்தேன். பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே போடலையேம்மா. இல்லங்க ஐயா, நான் எதுவும் அடையாளத்துக்காக போடல, நான் என் சர்வீஸ பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே இருக்கு, டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது. பட் ஆனா நான் எதுவுமே மீடியாவுல போடல.
எனக்கு இப்படியே சிம்பிளா வாழணும்னு தான் ஆசையா இருக்குது. நான் இப்படியே தான் வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். எந்த மீடியாவும் இல்ல. பட் என்ன சுத்தி இருக்கிற மக்கள் இவ எங்கேயோ போறாளே, எங்கேயோ வராளே, டெய்லி போறா, டெய்லி வரா. அப்ப இவ எங்கதான் போறா அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும் அவங்களுக்கு. எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. பட் ஆனா கொஸ்டினா இருக்கும்போது எதுக்கு நம்மளால அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகணும்? அது தேவையில்லை. சோ வி வாண்ட் டு கிளியர்ன்றதுனால ஸ்டேட்டஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நான் ஒன்லி திங்க் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. அதன் மூலியமா நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க. உங்க ஸ்டேட்டஸ பார்த்து எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு மேடம். நாங்களும் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு துடிக்குது, ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதன் பிறகு நிறைய கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் கால் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, மேம் உங்களோட ஸ்டேட்டஸ பார்த்துதான் நாங்க எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப். எங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப்ல வந்து உங்களோட ஸ்டேட்டஸ பார்த்து நான் நிறைய சமயம் என்னோட சிந்தனைகளை வந்து மாத்திருக்கிறேன். எனக்கு வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். நான் இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கேன்னா உங்களோட ஸ்டேட்டஸும் காரணம், நீங்களும் ஒரு காரணம். எனக்கு நீங்க அம்மா மாதிரின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மேம். எனக்கு நீங்க அம்மா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஏதாவது கஷ்டம்னா எனக்கு தான் கால் பண்ணுவாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுனீங்கன்னா எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க கூட காலேஜ் பசங்க கூட அக்கா அக்கா 2 நிமிஷம் பேசுங்கக்கா, எனக்கு சரியாயிடுக்கா, என் மனசு கவலையெல்லாம் போயிடுங்கான்னுவாங்க. சோ இந்த மாதிரியும் மோட்டிவேஷனுக்காக பேசுவாங்க அவங்களுக்காக. Excellent, 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 ma'am. You are an angel on earth. No, that's really wonderful. Beautiful, beautiful. இப்போ மேம் என்ன கேக்குறது கூட தெரியல. Because you know you have taken me to the next level. That how you're able to do all of this. That's really great. இப்போ வந்துட்டு 4 பேர் என்ன what do they think? நீங்க வெளியே போறீங்க, வருவீங்க, என்ன பேசுவோம், பின்னாடி ஏதோ பேசுவாங்கல்ல. இப்போ வந்துட்டு அவங்க எல்லாம் உங்க ஒர்க் பார்த்துட்டு they will be like, you know, நாங்க கூட லதா வீராமணி மேம், we should be like her, we should go in her path. நீங்க வந்துட்டு ஆத்ம திருப்தின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, that when I die, I will die in peace, that I have done my job, not only for human beings but also for animals and for the environment also. That's really great. Now ma'am, இப்போ வந்துட்டு நீங்க traveling வெறும் தமிழ்நாடுல தான் இருப்பீங்க மேம், இல்லனா இந்தியா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணணும், என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் பீஸ் கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுதான் மேம் எனக்கு கோலே. எனக்கு அதுதான் அந்த கோல் தான் என்னோட சர்வீஸோட எய்ம், கோல், மிஷன், விஷன் எதுவா இருந்தாலுமே பீஸ். சோ அதனால ஒரு ஹாப்பினஸ் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். நான் இருக்கிற இடம் ஹாப்பினஸா இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தவங்களும் சேட்ல இருந்து எப்படி வெளியில கொண்டு வரணும் தான் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் ஒர்க் ஷாப்ல முக்கியமான பாயிண்டாவே சொல்லி கொடுக்கறது. நம்ம அதுல போய் கமிட்டா கவலையில போய் மாட்டக்கூடாது எப்பவுமே. அப்ப நம்ம வந்து நம்மள கமிட்டா வச்சுக்கணும். நீங்க வந்து வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒவ்வொரு பெண்ணும் வீட்டுலதான் இருப்பீங்க. அப்ப வீட்டுல இருக்கும் போதே நீங்க எப்படி கமிட்டா வச்சுக்கணும் உங்களை அப்படின்றத நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுப்பேன். டைம் இல்ல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சில பேர். நம்ம டைம் இல்லைன்னு என்னைக்குமே சொல்ல முடியாது. டைம் அதோட ஒர்க்கை பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். நம்ம வந்து எப்படி டைமை சேவ் பண்ணி நம்ம எப்படி நம்மள மேம்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்லி தருவேன். நான் இப்போதான் நிறைய இடத்துக்கு டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நிறைய மலை கிராமங்களும் போயிட்டு இருக்கும். வேதாத்ரி மகரிஷியோட ஆழியார்ல இருந்து எனக்கு விஎஸ்பி கொடுத்தாங்க. எக்ஸ்னோரா மூலியமா தான் கிடைச்சது. சோ அந்த வில்லேஜ் சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பண்றதுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது. அது மூலியமா தான் இப்ப நிறைய கிராமத்துக்கு போறோம். அப்புறம் எக்ஸ்னோராலையும் வாட்டர் பாடி பாக்குறதுனால மத்த டிஸ்ட்ரிக்டும் நாங்க போய் வாட்டர் பாடிஸ்க்காக பாக்குறோம். டைலரிங் கிளாஸ், ஆரி கிளாஸ்க்காக, உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்காகவும் போறோம். சோ அந்த மாதிரி டிராவலிங்கும் போயிட்டு இருக்குது மேம். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் இப்ப போயிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாட்டுல. எனக்கு வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லா போகணுன்றதுதான் என்னோட லட்சியம். எஸ் மேம். ஆரி கிளாஸ்னா என்ன மேம்? ஆரி மீன்ஸ் டிசைனிங் ஃபார் பிளவுஸ். அந்த பிரைடு அந்த மேரேஜுக்குள்ள பிளவுஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டிசைனிங் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுதான் ஆரி ஒர்க்ஸ் மேம். ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ், so embroidery like that. Excellent, excellent. It's really nice. Yes dear ma'am, that's really very nice. Thank you for sharing. Now Ari designing is about the blouse designing, yes, for stone work and designing and all for the marriage functions, etc. That's wonderful.
அது பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இன் மை மைண்ட். ஆர் இன் கிளாஸஸ் வாட் இஸ் இட்? ஐ வாண்ட் டு நோ. இப்போ மேம் நீங்க வந்துட்டு ஜெயில் பிரிசனர்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க. வேற வேற பிரிசன்ஸ்ல நீங்க வந்துட்டு ஒர்க் ஷாப்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. எஸ் மேம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் இல்லையா மேம்? பிசினஸ்ன்றது பட்சத்துல ஒரு ஜாப் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலியே ஒரு ஜாப் வாங்கி கொடுத்துட்டா ஒரு ஃபேமிலியே நல்லா இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து வெளியில போக முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடியதுக்கு தான் இந்த டைலரிங், ஆரி ஒர்க்ஸ், பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் இப்படி எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வீட்லயே அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சோம் நாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரெசியூம்ஸும் நிறைய வருது. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய ரெசியூம்ஸ் அனுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ பாத்தீங்கன்னா பஸ்ல போகும்போது பேசிக்குவாங்க. எனக்கு யாருன்னெல்லாம் தெரியாது. எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க, ரெசியூம் அனுப்புங்கன்னு சொல்லுவேன். அவங்களோட ரெசியூம் அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்பேன், ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுவேன். அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சூட் ஆகும் அப்படின்றத ஜாப் யாரெல்லாம் கேக்குறாங்க, ஒரு சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் டைப்ல இருக்காங்க. சோ அவங்க வேகன்சிஸ் இருந்தா சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இவங்களுக்கு நான் அங்க கம்பெனி நம்பர் கொடுத்து நீங்க டைரக்டா பேசிக்கோங்கம்மான்னு சொல்லிடுவேன். நான் எதுவும் இன்டராக்ட் பண்ண மாட்டேன். டைரக்டா நம்பர் கொடுத்து நீங்க பேசிக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த வேலை பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க போய் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். அவ்வளவுதான். சோ இது வந்து ரொம்பவே இப்ப இருக்கிற பசங்க எல்லாம் ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப்ல தான் இருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிச்ச உடனே வேலை கிடைச்சிடணும்னு நினைக்கிறாங்க. வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சம்பளத்தோட தான் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. சொபஸ்டிகேஷனா வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அப்படிலாம் இருந்தோம்னா வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது. கிடைக்கிற வேலையை விரும்பி செஞ்சு அதுல நம்ம எப்படி மேல போகணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம பண்ணணும்ன்றது மாதிரி அவங்களுக்கு நான் மோட்டிவேஷனுக்காகவே இந்த ஸ்பீச் பேசிடுவேன். அவங்க கிட்ட யாரா இருந்தாலும் கால் பண்ணி பேசிடுவேன். அவ்வளவுதான் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ண மாட்டேன். எனக்கும் அவங்க யாரும் கால் பண்ண மாட்டாங்க. அவ்வளவுதான். முகம் தெரியாதவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் எனக்கு. அதுதான் சூப்பர் சூப்பர். எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட். தட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். இப்போ வந்துட்டு மேம் நீங்க நாய்க்குட்டி, பூனைக்குட்டி, அனிமல் ரெஸ்கியூ இதுல கூட நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருக்கீங்க. யூ ஆர் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் தட். இது உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்க அப்பா கிட்ட தான் நீங்க கத்துட்டு இருந்தீங்க. யூ ஹேவ் லேர்ன்ட் இட் ஃப்ரம் யுவர் டாட். யூ காட் இட் ஃப்ரம் யுவர் டாட். Now, what type of a satisfaction you get when you save animals? Human beings, you are saving one satisfaction. Now, we have saved one life. Now, what about animals? How did this passion, you take it forward? எஸ் மேம். சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் யாரெல்லாம் படிச்சாங்களோ எல்லாருக்குமே லைஃப் சைக்கிள்ல வந்து கண்டிப்பா ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் காப்பாற்றக்கூடிய இதுல நம்ம இருக்கிறோம்ன்றது தெரிய வரும். அந்த லைஃப் சைக்கிள்ல வந்து அவங்க புரிஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் மதிச்சு அதையும் ஒரு ஜீவனா நினைச்சு காப்பாத்துவாங்க. அந்த விதத்துலதான் நானும் அந்த ஒவ்வொரு ஜீவனுக்காகவும் பண்றேன். ஒரு காக்காவா இருந்தாலும் சரி, ஒரு குருவியா இருந்தாலும், கிளியா இருந்தாலும், யார் எந்த ஒரு பேர்டு அடிபட்டாலும் சரி, ஒரு புறா அடிபட்டுச்சுன்னா கூட பசங்க எல்லாம் தூக்கிட்டு வருவாங்க. ஆன்டி அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னு உடனே டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகும். சோ நம்ம லைஃப் சைக்கிள்ல எல்லா அனிமல்ஸ், நிறைய அனிமல்ஸ், இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும் மேம். அதுல நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்க மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா எல்லா உயிரினங்களும் சூப்பர்பா இருக்கும். ஆனா அதுல இருக்கிற ஒரு ஜீவனை எடுத்துட்டா கூட நம்மளால உயிர் வாழ முடியாது. ஒரு ஜீவன் எடுத்தா கூட உயிர் வாழ முடியும். அப்போ அந்த லைஃப் சைக்கிளை புரிஞ்சு நம்ம அனிமல்ஸோ அனிமல்ஸ், என்வயர்மெண்ட், ட்ரீஸ், இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே அதோட வேலையா தான் பார்க்க போகுது. நம்மள எக்காரணத்தை கொண்டு எதுவும் ஹார்ம் பண்ண போறது கிடையாது. நம்ம சேஃப்டியை நம்ம பாத்துக்கணும். அதுக்குண்டான அறிவு நமக்கு இருக்குது. அப்போ நம்ம தான் சேஃப்டியா இருந்துக்கணும். ஒரு அனிமல்ஸ் கிட்ட பிஹேவ் பண்ணும்போது அதை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம காமா போனா அது காமா போகும். அது அனிமலே பேர்டா இருந்தாலும் சரி, இல்ல டாகா இருந்தாலும் சரி, இல்ல மாடுங்க கூட சிலதெல்லாம் ஆக்ரோஷமா இருப்பாங்க. பார்க்கவே பயங்கர ஜெய்ஜாண்டிக்கா போகும். பட் நம்ம காமா போனா அதுவும் காமா போகும். சோ நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோமோ அப்படித்தான் அந்த அனிமல்ஸும் ரிப்ளை கொடுக்கும். சோ அதனால எந்த ஒரு அனிமல்ஸையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் நான் பசங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்போம். அப்ப நான் டீச் பண்ணும் போது மாரல் கிளாஸ் இருந்தது மேம். மாரல்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது. சோ எக்ஸலண்டா இருக்கும். மற்ற சப்ஜெக்டை விட லைஃபுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தேவையானது ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட எப்படி பழகணும், அந்த அனிமல்ஸ் கிட்ட எப்படி பழகணும், மனுஷங்க கிட்ட எப்படி பழகணும்ன்றது இருந்துச்சு. தெளிவா இருந்தது அதுல. ஆனா இப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லைன்றது கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்குது.
அதனாலதான் நாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயும் போய் மாரல் வேல்யூவும் நாங்க சொல்லி தந்துட்டு இருக்கோம். எனக்கு அது ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்குது. டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருந்த போது பண்ணேன். இப்ப சோஷியல் ஒர்க்கரா இந்த விஎஸ்பி வில்லேஜ் சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்றோம். WCSC மூலயமா பண்றோம். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுனால எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ன்னு நான் பார்த்ததே கிடையாதுங்க. நான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பஸ்ஸே வராத ஊருக்கு தான் போகணும். எல்லாமே பஸ்ஸே வராத ஊருக்கு தான். அப்போ 2 வீலர்ல இங்க சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் இருந்ததுன்னா 100 கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு. 2 வீலர்ல தான் போவேன். அது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனாலும் இன்னைக்கு நம்ம போய் அந்த மக்களை பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம மாரல் சப்போர்ட்டிவா இருக்க போறோம். இதனால ஒரு மாணவர்கள் சமுதாயத்துக்குள்ள நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஒர்க் ஷாப்ப கொடுக்கும்போது ஒரு சமுதாயமே, ஒரு சொசைட்டியே, ஒரு வேர்ல்டே நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு வரும் அப்படின்றதுனால இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் எதையுமே நான் பொருட்படுத்தாம எவ்வளவு வெயில் அடிச்சாலும் எவ்வளவு மழையா இருந்தாலும் அன்னைக்கு டேட் கொடுத்துட்டா அன்னைக்கு போயிட்டு அந்த கிளாஸ முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா வீட்டுக்கு வருவேன் நான். அவங்களும் அதே போல ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கொடுப்பாங்க. ஒரு நாள் தான் நான் கிளாஸ் எடுப்பேன். எப்ப வருவீங்கன்னு கேட்பாங்க. நான் கிளாஸ் முடிக்க அடுத்த அந்த செகண்டே கேட்பாங்க. திரும்ப எப்ப வருவீங்க நீங்க? நீங்க வாங்கம்மா. எல்லாருமே என்ன அம்மான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. லதாம்மா நீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு சொல்லுங்க திரும்ப அப்படின்வாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனா இருக்குது நீங்க பேசுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் பஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது கூட, ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது கூட பாப்பாங்க எல்லா மக்கள் பார்த்துட்டு, நீங்க நல்லா போல்டா பேசுறீங்க. உங்ககிட்ட ஒரு 4 நிமிஷம் பேசினா எங்களுக்கும் போல்ட்னஸ் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேக்சிமம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் மேம் யூஸ் பண்றேன் நான். சோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது தான் பப்ளிக் என்ன மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க, எந்த மாதிரி எல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல அப்பதான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மேம். இன்னைக்கு இப்ப கார் இருக்கு, எல்லாம் கார்ல போறாங்க, 2 வீலருக்கு போறாங்க. சப்போஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்படின்னா, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா ஒரு பஸ் ஏற தெரியாது. ஒரு லேடிக்கு ஏற தெரியல மேம். அந்த லேடி பிறந்து வளர்ந்த ஒரு ஊர்ல அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு நான் போறேன். அப்போ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டாப்பிங் தான் பஸ் நிக்கும்ன்றது கூட தெரியல. ஏன்னா 2 வீலர்ல போயிட்டு 2 வீலர்லயே வந்திருக்காங்க. சோ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வெரி மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க எல்லாருமே பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. மேக்சிமம் தமிழ்நாடு இங்க பாத்தீங்க, இந்தியாவுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கார் இப்ப நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க. நான் எல்லாருக்கும் சொல்றது என்னன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் யூஸ் பண்ண கத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு மெசேஜா சொல்றேன் இதுல. எஸ் டியர். நீங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர், இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போகணும் நீங்க மேம். ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க, ரொம்ப நல்லா மெசேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க. You should reach the international level. That is my wish to see you over there. Because you're a wonderful person and focused on many different projects. That's wonderful. மேம் நம்ம ஃபேமிலி பத்தி பேசணும். ஃபேமிலியில டைஸ்ஃபங்க்ஷனல் ஃபேமிலி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு பார்த்தானா, இஃப் வி சி சில ஃபேமிலிஸ் இப்படி இருக்காங்க, அவங்க வீட்டுக்கார் இல்லைன்னா the wife தண்ணி குடிப்பாங்க, ஆல்கஹால் குடிப்பாங்க, சண்டை போடுவாங்க, வீட்டுல இல்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பாங்க இல்ல, அவங்க ஸ்டடிஸ் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகும், கத்துவாங்க, திட்டுவாங்க, அடிக்குவாங்க. இதுக்கு எல்லாம் என்ன நீங்க முன்னாடி இந்த ஆல்கஹால் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும், the sale of alcohol stop பண்ணணும். Did you ever think of that, to work for that also? Yes. Stop the sale of alcohol. Yes. சோ ஆல்கஹால் ஸ்டாப் பண்றதுக்குன்னே டிஅடிக்ஷன் ப்ரோக்ராம்னே நடத்துறாங்க. ஒரு டீம் இருக்காங்க. சோ அவங்க சப்போர்ட்டிவா பண்றாங்க. பிளஸ் நாங்களுமே பேசுவோம் மேம். நானுமே பேசுவேன். நாங்க போயிட்டு அவங்க கிட்ட பேசுவோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பண்ணக்கூடாது. இப்போ நீங்க குடிக்கிறதுனால உங்க பசங்களோட படிப்பு பாதிக்குது. இதுவே நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா அந்த பசங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் இருக்கும்னு நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி, உங்களுக்கு என்ன தேவை? பணத்துக்காக தானே குடிக்கிறீங்க. பணம் இல்ல, கவலைப்படுறேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு கவலையா இருக்கு. ஏன் கவலையா இருக்கு? பணம் இல்ல. அப்ப பணம் ஏன் இல்ல? வேலைக்கு போகல, என்ன வேலைக்கு சேர்த்துக்க மாட்டேங்குது. அப்ப நான் வேலை வாங்கி தரேன், நீங்க போறீங்களா அப்படின்னு கேட்பேன். சரிங்கம்மா நீங்க சொல்லுங்கம்மான்னுவாங்க. அதே போல நான் வேலை வாங்கி தருவேன். நிறைய பேர் ஒரு 10 பேருக்கு வேலை வாங்கி தரோம்னா
அதுல ஒரு 7 பேர் நல்லா கரெக்டா ப்ராப்பரா போயிட்டு மாறிட்டு பசங்களை நல்லா பார்த்துட்டு அம்மா நான் நல்லா இருக்கோம், இப்போ உங்களாலதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்லாம் கால் பண்ணுவாங்க. ஒரு சிலது மாத்த முடியாது ஒண்ணு இருக்கும். அவங்க வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப டி அடிக்ஷன்ல ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க. அந்த ஒரு சிலதெல்லாம் மாத்த முடியாததெல்லாம் கூட ட்ரைனிங் சென்டர்ல விட்டு அவங்கள வந்து மாத்துறோம். அந்த மாதிரி மாத்துறோம். அப்புறம் வந்து அந்த ஒய்ஃப்ஸ்க்கு வந்து அதோட விடுறது இல்லாம நீங்க இப்படியே அந்த கவலையை நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவங்க வெளியில அனுப்ப மாட்டாங்க தான். ஆனா நீங்க வந்து உங்களுக்கு படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த ஜாப தேடிக்கோங்க. இல்ல வெளியில போக முடியலன்னா வீட்ல இருந்தே டியூஷன்ஸ் எடுங்க. நீங்க டியூஷன் எடுங்க. அதுவே போதுமானதா இருக்கும். இல்லையா உங்களுக்கு படிக்க சொல்லி தரல முடியலையா, படிப்பறிவு இல்லைன்னா ஏதாவது சமையல் பண்ணுங்க. சமையல் பண்ணி அது சேல் பண்ணி அதுல கூட நீங்க வருமானம் ஏத்துக்கோங்க. ஆனா இந்த மாதிரி அது அவங்களையே நம்பிட்டு நீங்க வீட்ல இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்காங்க. அவங்கள பார்க்கணும். கவலையில முடங்கிடாதீங்க. கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்க குழந்தைங்கள யார் வளர்ப்பாங்க? சோ அது யோசிக்கணும். அந்த மாதிரி யோசிச்சு அவங்க வந்து நிறைய பேர் இப்ப வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. லேடிஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. Excellent, 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 excellent. Nice, excellent. மேம் இப்போ வந்துட்டு நீங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு கூட நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அவங்க ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன்ஸ் எல்லாம் connect, you know, you're connecting the government and the old age senior citizens to get their pension and all of that. Rehabilitation center for the mentally challenged as well. If you could share this. எஸ் மேம். இது வந்து நானு நம்ம ரூட்லேண்ட் ட்ரஸ்ட் மூலியமாவே நிறைய பேருக்கு நாங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் மேம். ஒரு ஏரியாவுக்கும் நான் போகும்போதெல்லாம் அங்க வந்து பேசும்போது ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் வாங்க வயசானவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் பேசுவேன் நான். ஏன்னா எனக்கு தாத்தா பாட்டி எல்லாம் நான் பார்த்தது இல்லை நானு. சோ எனக்கு தாத்தா பாட்டினா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் பேசும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க. அப்ப அவங்களோட ப்ரூஃப் எல்லாம் வாங்கி கவர்மெண்ட்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பென்ஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டு. சோ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போதுதான் வெளியில மட்டும் ஏன் பண்றோம், நம்ம இருக்கிறோம் வீட்டுக்கு பக்கத்துலயும் பண்ணணும். இப்போ நம்ம அபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ்ட் அபார்ட்மெண்ட். அது வந்து ஒரு 1300 வீடு இருக்குது மேம். கிட்டத்தட்ட 1300 வீடு. சோ இங்க இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் சஃபரா இருக்காங்க. சோ அங்கேயும் நிறைய வயசானவங்க எல்லாம் வந்து இருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா போயிட்டு நீங்க வாங்க நாங்க பென்ஷன் வாங்கி தரணும்னா யாரும் வர மாட்டாங்க. சோ அப்போ ஒரு அசோசியேஷன் ஒண்ணு இருந்தாதான் நம்ம ப்ராப்பரா லீகலா போய் அவங்க கிட்ட எல்லாமே பண்ண முடியும். அதுக்காக விமன் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சொல்லிட்டு ஹாப்பினஸ் அபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாங்க ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த விமன்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. 1-2 பேர் இப்ப இல்ல. இருந்தாலுமே அவங்கள ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. என்னைக்குமே அவங்கள நாங்க நினைச்சு பார்த்து இப்போ இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் அவைலபிளா இருக்காங்களோ அவங்கள வச்சு நாங்க அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து ரெகுலரா நடக்கும் மேம். 24x7 ஒர்க் மாதிரி தான் எங்களுக்கு. நேத்து கூட ஒரு 10th 11 ஆச்சு எனக்கு வந்து போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற எல்லாருமே ஓல்டு ட்ரெஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து டாய்ஸ், அதுக்கப்புறம் புக்ஸ், ஷூஸ், பேக்ஸ், ஸ்கூல் பேக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே டொனேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து கொண்டு வந்து நான் ஆபீஸ்ல கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. சோ நாங்க இதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணோம். ஒவ்வொன்னா உட்காந்து செக்ரிகேட் பண்ணோம். இப்ப நாங்க ஆபீஸ் வந்து எல்லாம் எனி டைம் திறந்து வச்சிருக்க முடியாது. ஏன்னா இது வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன். எங்களால எப்ப விமன்ஸ்ன்றதுனால கன்வீனியன்ட் டைம் அந்த மாதிரி தான் நாங்க போவோம். சில சமயம் நாங்க ஈவன் வெளியில போயிடுவோம். திடீர்னு போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். நாங்க இருக்கோமோ இல்லையோ இப்ப அந்த ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து அந்த பேக் கொண்டு வந்து ஆபீஸ் முன்னாடி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க நாங்க பேக் வச்சுட்டோம் அப்படின்ட்டு. சில பேர் சொல்ல கூட மாட்டாங்க. ஆனா நிறைய திங்ஸ் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போற உள்ளங்களும் நல்ல உள்ளங்களும் இருக்காங்க. எதுவுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணாம அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க. அதை நாங்க செக்ரிகேட் பண்ணுவோம். அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் பிரிச்சு ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கு தனியா அனுப்புவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மனநல காப்பகத்துக்கு தனியா அனுப்புவோம். அதுக்கப்புறம் கேர்ள்ஸ் ஹோமுக்கு தனியா அனுப்புவோம். பாய்ஸ் ஹோம் மீறது வந்து அடுத்தது ரொட்டீன் ஒர்க்குக்கு வந்து வில்லேஜ் சைட்ஸ் கொடுத்துருவோம். வில்லேஜ்ல இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்காக கொண்டு போய் கொடுப்போம். அப்புறம் மத்த என்ஜிஓஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இங்க ட்ரெஸ் இருக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போங்க, உங்க ட்ரஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அது மாதிரியும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். சோ அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணும்போது ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கு எல்லாம் போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பேங்க்ல போய் கைரேகை வச்சாதான் முன்னாடி எல்லாம் அமௌண்ட் வரும், அவங்களுக்கு பென்ஷன் வரும். இப்போ வந்து நாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்ட்டே இருக்காங்க. அவங்க வந்து வீட்டுக்கே வர வச்சு அவங்களுக்கு கைரேகை வச்சு நாங்க அப்ப வந்து மந்த்லி பென்ஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி 100க்கும் மேற்பட்ட நிறைய பேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் மேம். எங்க அபார்ட்மெண்ட்லயே நிறைய பேர் ஒரு 100 பேர் மேல வாங்கி கொடுத்துட்டோம்.
இது இல்லாம வெளியில ஒரு 200, 300 பேருக்கு மேல வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் நாங்க பென்ஷன். சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, அம்மா எனக்கு வயசாயிடுச்சு, எனக்கு வேலை இல்ல, எங்க அம்மா படுத்த படுக்கையா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எதுவுமே ஒரு பிடிச்சதா ஒண்ணு வாங்கி கொடுக்கணும்னா கூட என் கையில காசு இல்ல அப்படின்வாங்க. அதுதான் சொல்லுவேன், நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஓல்டேஜ் பென்ஷன் இருக்கு, நீங்க அத வாங்கிக்கலாம். அப்ப அவங்க வாங்கிட்ட பிறகு என்கிட்ட வந்து பாத்துட்டு சொல்லிட்டு போவாங்க, அம்மா இந்த மாதிரி வாங்குறேம்மா, எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, இந்த 1000 ரூபாய் வாங்குறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, இப்ப என் கையில காசு இருக்குதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா சொல்லிட்டு போவாங்க. Wonderful, wonderful, ma'am. Excellent, excellent. மேம் இப்போ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மேம். எஸ் மேம். இப்போ வந்துட்டு சின்ன சின்ன பசங்க இருக்காங்க, கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ். அவங்க வந்துட்டு நாங்க வந்துட்டு லதா வீராமணி மேம், we have to become like her. Ma'am, just like you. எஸ். What is the easy way to follow your path? இப்போ நீங்க அன்பு தான் மேம், அன்பு, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணும். நமக்கு ரொம்பவே இதான் லைஃப். நமக்கு வந்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு தான் அந்த கெப்பாசிட்டி நிறைய இருக்கு. அன்பை கொடுக்கலாம், நிறைய அன்பை பரிமாறிக்கலாம். யாரு என்ன சொன்னாலும் ஐ எம் நாட் தட். நான் வந்து குழந்தையிலே வந்து இந்த குட்டீஸுங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சு 2002ல இருந்தே சொல்லுவேன், யாராவது நம்மள ரொம்ப தேவையில்லாம திட்டினாங்க அப்படின்னா ஷோல்டரை தட்டிக்கோங்க, ஐ எம் நாட் தட்ன்னு சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். சோ அதேதான் நானும் சொல்லிக்குவேன், ஐ எம் நாட் தட். யாரு நம்மள எது பேசினாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அதுல ஆங்கிரியே கொண்டு வரக்கூடாது. கோவத்துலதான் எல்லாருமே லாக் ஆயிடுறாங்க. சோ அந்த மாதிரி கோவம் லாக் ஆகாம எப்பயுமே அன்பா இருக்கணும். சோ வீடு, டெம்பிள் எதுக்கு வச்சாங்கன்னா பேட் வேர்ட்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அதுக்காக தான் டெம்பிள்ஸே வந்துச்சு. அப்போ வீடு, நம்ம வீடையும் அந்த மாதிரி டெம்பிள் மாதிரி வச்சுக்கணும், கோவில் மாதிரி வச்சுக்கணும். அப்ப நிறைய நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை மட்டுமே பேசிட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நிச்சயமா எல்லாருமே வந்து எனக்கு வந்து அன்னை தெரசா ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அந்த மாதிரி அன்னை தெரசா மாதிரி எல்லாருமே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளயும் இருக்கும் அந்த குணங்கள். சோ அதை கொண்டு வரணும். அதை கொண்டு வர்றதுக்காக குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். நான் ஒரு லாஸ்ட் மந்த் தான் போகும்போது நான் ஆபீஸ் வழியா வாக் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன். ஒரு தாத்தா வந்து அவரோட பேர குழந்தைய வந்து வீலர்ல தள்ளிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னாரு, அம்மா இங்க பாருடா குழந்தைய, அந்த ஆன்டி போலயே நீ வரணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. இந்த அம்மா எவ்வளவு சர்வீஸ் பண்றாங்க தெரியுமா, அதே போல நீ சர்வீஸ் பண்ணணும். ஐயா நான் சொன்னேன், ஐயா நான் சர்வீஸ் பண்றேன், அந்த பிள்ளை படிச்சு கலெக்டர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும்னு சொல்லலாம்ல அப்படின்னு. அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லம்மா, இந்த மாதிரி மனசோட எல்லாருக்கும் செய்யணும் இல்லம்மா, அந்த நல்ல உள்ளம் வேணும், அந்த என் பேர பிள்ளைக்கு நல்ல உள்ளம் வரணும் அப்படின்னு நான் இந்த வார்த்தையை அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், நான் கண்டிப்பா அதான் சொல்லி தருவேன் அப்படின்னாரு. அதே போலதான் என்னை சார்ந்த எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கும் நான் அதுதான் சொல்ல விரும்புறேன். எல்லார்கிட்டயும் அன்பா இருக்கணும். யாரும் தேவையில்லாம பேசினா ஐ எம் நாட் தட்ன்னு சொல்லிக்கோங்க. நம்ம தான் பெஸ்ட்ன்னு நினைச்சுக்கோங்க. வி ஆர் த செலிபிரிட்டி. நம்ம தான் எல்லாமே. நமக்காக போது நம்ம உடம்ப சுத்தமாவும் நம்ம மனசை சுத்தமாவும் வச்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்மள சார்ந்து எல்லாருமே ஹாப்பியா இருக்கும். நம்ம ஒரு துளி ஹாப்பி ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா நமக்கு 10 மடங்கு ஹாப்பினஸ் வரும். சோ இதுதான் ஹாப்பினஸ். ஷேரிங் இஸ் த கல்ச்சர் ஆஃப் கிவிங்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதுதான் ஹாப்பினஸ் தான். நமக்கு எண்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட் என்ன மேம் கிடைக்க போகுது? எல்லாம் வேலைக்கு போறோம், எல்லாம் சம்பாதிக்கிறோம், எல்லாரும் உட்காந்து சந்தோஷமா உட்காந்து சாப்பிடணும்னு தான் ஒரு ஃபேமிலியா உட்காந்து சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க. சந்தோஷமா ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. சந்தோஷமா ஆசைப்பட்டது இடத்துக்கு போகணும்னு நினைப்பாங்க. அது என்ன கிடைக்குது கடைசியா? ஹாப்பினஸ் தான் கிடைக்குது. அப்ப ஹாப்பினஸ ஷேர் பண்ணுங்க. இருக்கிற வாழ்க்கைய வந்து சந்தோஷமா வாழுங்க. இதுதான் நான் சொல்லி தருவேன். என்ன குட்டீஸுங்களுக்கும் அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஹாப்பி லதான் தான் என்ன கூப்பிடுவாங்க. சோ ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி. வில்லேஜுக்கு எல்லாம் போய் கிளாஸ் எடுக்கும் போது குட்டீஸ் கூட வந்து ஹாப்பி லதா எங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க, நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. சோ நான் போனேன்னா ஹாப்பி லதா வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த ஹாப்பிய வந்து யாரும் மறக்க மாட்டாங்க. லதாவா இருந்தாலும் ஹாப்பிய மறக்க மாட்டாங்க. சோ ஹாப்பி லதாவா இருக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு. எக்ஸலென்ட், எக்ஸலென்ட் மேம். இப்போ வாட் ஐ எம் திங்கிங், ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் முன்னாடி வரணும், உங்க லைஃப் மேல ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும். அந்த படம் நேம் ஷுட் பி ஹாப்பி லதா. அபவுட் யுவர் லைஃப் இட் ஷுட் பி லைக் தட். இல்லைன்னா ஒரு நல்ல புக் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஷுட் பி தேர் அபவுட் யூ. தட்ஸ் ரியலி வெரி நைஸ். எக்ஸலென்ட் மேம், எக்ஸலென்ட். இப்போ மேம் வந்துட்டு சில பேர் இருக்காங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருப்பாங்க.
தேர் மென்டலி டிப்ரெஸ்ட். யாரும் நீங்க வந்துட்டு இப்போ ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க, யாரும் ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா ஐ ஆம் ஓகே, ஐ ஆம் த பெஸ்ட், as you just said. சில பேர் இருக்காங்க ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல போவாங்க. அவங்க யாராவது ஏதாவது சொன்னா ஹர்ட் ஆகுவாங்க, ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்குவாங்க. எஸ்பெஷலி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யங் பீப்புள். அவங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க மேம்? எப்படி இதுல இருந்து வெளியே வரணும்? டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியே எப்படி வரணும்? அதுதான் மேம். இப்ப டிப்ரெஷன்ல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னா, பசங்களை என்னைக்குமே நான் குறை சொல்லவே மாட்டேன். பேரண்ட் எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ அவங்களோட ஷேடோ தான் குழந்தைங்க. பேரண்ட்ஸுக்கு தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. நம்ம பசங்களை இப்படி எல்லாம் வளர்க்கணும், இதெல்லாம் எது பண்ணக்கூடாது, பசங்க எதிர்க்க எதை பேசக்கூடாது, எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத தெரிய வச்சு அந்த பசங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். இதுதான் நான் என்னோட ப்ரொஃபஷன்ல ஆயிரக்கணக்கான பசங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டேன் நானு. என்னோட இந்த இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே அதுதான் நான் சொல்லி தருவேன். அதாவது தப்பு வந்து தப்பு பண்ணாம, தப்பு ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை திருத்திக்க தான் பார்க்கணும். அது திரும்ப திரும்ப பண்ண எக்காரணத்தை கொண்டு பண்ணக்கூடாது. உனக்கு வந்து வறுமை இருக்குன்னா அந்த வறுமையை போக்குறதுக்கு என்ன வழி இருக்குன்னு பாரு. நீ கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தவங்க யாரும் பிறக்கும் போதே பணக்காரன் ஏழைன்னு எல்லாம் பிறக்கிறது இல்ல, எல்லாம் பேபி தான். பிறந்த உடனே இது பேபின்னு தான் சொல்லுவாங்க. எவ்வளவு பெரிய வீட்டுல ரிச்சஸ்ட் வீட்டுல பிறந்தாலும் சரி, புவர் ஃபேமிலியில பிறந்தாலும் சரி, அது பேபி தான். அந்த திறமை ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற திறமைகளை வளர்த்துதான் நம்ம மேல வரும். அப்ப நமக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு இது பேரண்ட்ஸ் சொல்லும் போது நமக்கு கோவப்படக்கூடாது. நான் கோவப்பே படக்கூடாதுன்னு தான் சொல்வேன். எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல கூட பசங்க எல்லாமே விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. நான் போனேன்னா, மேம் நாங்க வந்து ஃப்ரெண்டா இருக்கோம், we are all friends, all are friends, இதுதான் அந்த வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க. அவன் திட்டினா, ஆனா நான் வந்து ஃப்ரெண்டு, நோ ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னேன். அதுதான் சொல்லணும். அந்த ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க. யாராவது உங்களை திட்டினாங்க, நோ சொல்லுங்க. உங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகுதுன்னா நோ சொல்லுங்க. வேற எந்த வார்த்தையும் விட்டுறாதீங்க. வார்த்தைகளை ரொம்ப லிமிட்டடா எங்க யூஸ் பண்ணணும் அங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். எக்காரணத்துக்கு வந்து நம்ம மனசை நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம உடம்ப நம்ம ஹெல்த்தா பாக்கணும். இப்போ ஒருத்தவங்க வீட்டுல பர்த்டே விஷ் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு சவுண்ட் கேட்காது. அதுவே சண்டைனா ஃபைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா நமக்கு சத்தம் கண்டிப்பா கேட்கும். எல்லா வீட்டுக்கும் கேட்கும் சண்டை போடும் போது. அதுதான் சொல்லுவேன் நான். அந்த எனர்ஜி எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு. இப்ப நான் ஒரு 3 days பிஃபோர் GH போயிருந்தேன். அப்ப லைன்ல நிக்கும் போது ஒரு வயசான அம்மா எனக்கு முன்னாடி நின்னாங்க. அவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு லேடி நின்னாங்க. இந்த வயசான அம்மாவால நிக்க முடியல. அதனால அவங்க கிட்ட போய் இப்படி டச் ஆகுற மாதிரி நின்னாங்க. அந்த லேடி வந்து தள்ளி நில்லுமா அப்படின்னாங்க. உடனே இவங்க பேச ஆரம்பிச்சாங்க. நான் சொன்னேன், அம்மா அம்மா வெயிட் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியா இருங்க. அவங்க தள்ளிதான் நிக்க சொல்றாங்க, அப்படின்னு. எதுவும் பேசாதீங்கம்மா, அமைதியா இருங்க. அப்ப நிறைய இடத்துல நம்ம அமைதியா இருக்கணும். அமைதியை கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னாலே நிறைய இடத்துல சக்சஸ் ஆயிடலாம். அந்த அமைதி தான். அவங்க போகும்போது சொல்லிட்டு போனாங்க, அம்மா நீ நல்லா இருப்ப, நீ சொன்னதுனாலதான் நான் அமைதியா இருந்தேன், இல்லைன்னா அந்த பொம்பளை கூட நான் சண்டை போட்டிருப்பேன். அதுதான்மா, எல்லாரும் இந்த சண்டை போட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணி எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணி எனர்ஜியை கெயின் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எதுக்காக கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுறோம்? இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம், கஷ்டப்பட்டு சமைக்கிறோம், கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுறோம். அத போய் வேஸ்டா ஒருத்தவங்களை போய் திட்டுறதுனாலயும், ஒருத்தவங்க திட்டுறதுனால கோவப்பட்டோம், ஹர்ட் ஆகிக்கிட்டோம், அதுக்காக வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. எனர்ஜி சேவிங் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் அவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன். அப்போ எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி குட்டீஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க, நாங்க எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் மேம் இனிமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதேதான் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் சொல்றேன். உங்க எனர்ஜியை சேவ் பண்றதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க பாக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் மணி சேவிங். நீங்க வந்து படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டிசிப்ளின் கத்துக்கிறதுக்கு தான் நீங்க ஸ்கூலுக்கு வரீங்க. ஸ்கூல்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகுது, பேரண்டிங் கைடன்ஸ்ல எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது. ஆனாலும் நிறைய இப்ப நீங்க வந்து மீடியாஸ்ல எல்லாம் பாக்குறீங்க, நல்ல விஷயங்களை மட்டும் கத்துக்கோங்க மீடியாவில இருக்கணும். எப்படி எந்த இடத்துல அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் வேர்ட் லிமிடேஷனையும் கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் என்னோட மெசேஜ் எல்லாருக்கும். எஸ் டியர் மேம், இன்னொரு மெசேஜ் கொடுங்க மேம். நம்ம எல்லா சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, சில சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க ரொம்ப வந்துட்டு சைலண்ட் சஃபரர்ஸ், வந்துட்டு வாயை தெரிஞ்சுட்டு சொல்லவே மாட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க வீட்டுல. சைலண்ட் எமோஷனல் அபியூஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா பிசிக்கல் அபியூஸ் இருக்கும், ஃபைனான்சியல் அபியூஸ் இருக்கும், செக்ஷுவல் அபியூஸ் இருக்கும் வீட்டுல. வந்துட்டு தே வில் நாட் ஓப்பன்.
பயம் அவங்களுக்கு. 10 பேர் என்ன சொல்லுவாங்க என்னை பத்தி இஃப் ஐ ஷேர், உள்ளவே முடிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க. இப்படிப்பட்ட சிஸ்டர்ஸ்க்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க மேம்? எப்படிப்பட்ட எஸ் மெசேஜ் மேம். இந்த மாதிரி விஷயத்த கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிதான் மேம் ஆகணும். நான் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் நான் போய் கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயுமே சொல்லுவேன். சோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் த செகண்ட் டீச்சர். உங்களுக்கு வந்து டீச்சர்ஸ் ஆர் த சாரி டீச்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் பேரண்ட். அப்போ உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல ஒரு விஷயம் ஏதாவது தப்பா நடக்குதுன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லிதான் ஆகணும். வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸ் தான் உங்களுக்கு. அவங்கதான் எல்லாமே கத்து கொடுக்குறாங்க. நீங்க வந்து அவங்க கிட்டயும் எந்த ஒரு மறைவு இல்லாம சொல்லிடணும். இப்போ அன்பா இருந்தாலே பசங்க எல்லாமே ஓப்பனா சொல்லிடுவாங்க மேம். அந்த அன்பு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல குறையறனாலதான் பசங்க வந்து விஷயங்களை மறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. சோ பார்ஷியாலிட்டி பாக்குறது, ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளைன்னு பாக்குறது, அப்போ வந்து அந்த பெண் குழந்தைங்க சொல்லாம போய் அந்த விஷயத்த மறைச்சு கொண்டு வர்றது. நிறைய செக்ஷுவல் கேஸ் எல்லாம் நான் ரெஸ்கியூ பண்றேன் மேம். நிறைய அதுவும் பண்றேன் நானு. செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேசஸும் எடுக்கிறோம். அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த அந்த பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வெளியிலே சொல்றது கிடையாது. வெளியில சொல்லாம இருந்துதான் அது விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப வளரும் போதுதான் வெளியில தெரிய வருது. சோ வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணியே ஆகணும். ஸ்கூல்ல வந்து பிரச்சனை இருந்ததுன்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சொல்லணும். பேரண்ட்ஸால பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஸ்கூல்ல போய் டீச்சர்ஸ் கிட்டயாவது சொல்லணும். டீச்சர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். கண்டிப்பா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். இல்ல அந்த 2 இடத்துலயுமே ஹெல்ப் கிடைக்காத விஷயங்கள் தான் இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கிற சோசியல் ஒர்க்கர் கிட்ட வருது. நாங்க அதை எடுத்து ஆஸ் பர் லீகலா என்னென்ன அப்ரோச் பண்ணணுமோ, எந்தெந்த அபிஷியலை மீட் பண்ணணுமோ மீட் பண்ணி அந்த குழந்தைய மீட் எடுத்து எந்தெந்த ஹோம்ல சேர்த்து அந்த பிள்ளைக்கு படிக்க வச்சு அந்த பிள்ளைக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கற வரைக்கும் நாங்க சப்போர்ட்டிவா தான் இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இஷ்டம். வளர்ந்துட்ட பிறகு அவங்களோட விருப்பங்கள். எப்படி வேணும்னா வாழ்ந்துக்கலாம். சோ வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்னு நாங்க கத்து கொடுத்துருவோம். சோ இந்த மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா சொல்லிதான் ஆகணும். இவங்க அண்ணன் நினைப்பாங்களோ அவங்க என்ன நினைப்பாங்களா கிடையவே கிடையாது. மேம் மீடியாலாம் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண போறது கிடையாது. 2 days 3 days தான் மேம் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்கவுங்க வேலையை தான் அவங்கவுங்க பார்க்க போறாங்க. ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா வந்து வெளியில சொல்லிதான் ஆகணும். நான் கண்டிப்பா அப்படி ஏதாவது நடந்தா கண்டிப்பா சொல்லிதான் ஆகணும்னு தான் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சொல்லித்தரேன். எஸ் டியர். தேங்க்யூ so much. இன்னொரு கொஸ்டின் மேம், லாஸ்ட் கொஸ்டின். சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்கம்மா, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அவங்க வந்துட்டு அவங்க பசங்க அவங்க இந்த டாட்டர் இன் லா சன் இன் லா டாட்டர் இன் லா வந்துட்டு ரொம்ப ஹாரஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க வந்துட்டு இப்ப வயசாயிருக்காங்க, ஏதோ ஒரு பேச்சு சொல்லிடுவாங்க, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிடுவாங்க. அது வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ஷ் ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்க வந்துட்டு வெளியே கூட சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம ரத்தம் இல்ல, அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா they are taking up all the torture and abuse. வேற கிட்ட வந்துட்டு ஷேர் பண்ணா கூட அவங்க திட்டுவாங்க வீட்டுல. ஏன் அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிருக்கீங்க நீங்க, இன்னும் ஹார்ஷ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. இத பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா மேம்? நீங்க how can you help these people? எஸ் மேம். அந்த மாதிரி கேசஸும் நாங்க எடுக்கிறோம் மேம். நான் நிறைய கேசஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கிறேன். பேரண்ட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களால பாத்துக்க முடியாது. சிலர்லாம் வந்து என்னது அவங்க வந்து செகண்ட் சைல்டு கேட்டகரிக்கு வந்துருவாங்க அந்த வயசானவங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தைத்தனமா தான் அவங்க நடந்துப்பாங்க. இது வேணும் அது வேணும், இல்ல ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கிறதோ இல்ல அவங்கள ஏதாவது பேசிட்டே தான் இருப்பாங்க. அப்போ வந்து குழந்தையா பேசும்போது உங்க அம்மா உங்களை வந்து ரசிச்சவங்க, இப்ப அவங்க வந்து குழந்தையா பேசும்போது நீங்க ரசிக்க முடியாதா? நான் அதான் கேட்பேன். நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையோட அர்த்தமே புரியாது, நீங்க உளறுவீங்க. ஆனா காது வலிக்க உங்க அம்மா அதை கேட்டு ரசிச்சவங்க, அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணாங்க உங்களோட சைல்டா இருக்கும்போது. அந்த வேர்டிங்ஸ வந்து மீனிங்லெஸ் வேர்ட்ஸ், பட் அவங்க வந்து எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணாங்க. பட் இப்ப வயசான பிறகு நீங்க வந்து அது வந்து கேட்க முடியல அப்படின்னா அது என்ன? அது தப்பு. சோ அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன், யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் தெம். கொஞ்சம் நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரியலி வெரி குவைட்டா இருப்பாங்க.
நீங்க கேட்காத பட்சத்துலதான் குழந்தைத்தனமா அவங்களுக்கு கோவங்கள் வரும். அவங்க இன்னும் பேச ஆரம்பிப்பாங்க. இதனால ஃபைட் வருது. இதனால மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. சோ அதனால ஒவ்வொருத்தவங்களும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட உட்கார்ந்து மனசு விட்டு பேசணும். சோ பேசிட்டாலே ஓரளவுக்கு இதா இருக்கும். ஒரு சமயம் கோவமா இருக்குதுன்னா கூட இப்ப போன்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட சண்டைகள் வரும். அப்ப கூட என்ன பண்ணிடலாம், இப்ப எனக்கு கோவமா இருக்கு, நான் பிறகு திரும்ப ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு கால் பண்றேன்னு சொல்லி வச்சிடணும். இவங்க வைக்காத பட்சத்துலதான் இவங்க பேச, அவங்க பேசன்ட்டு கான்வர்சேஷன் அப்படியே லாங்கா போயிட்டு இருக்கும். இதேதான் வீட்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இதேதான் சொல்ல விரும்புறேன் நானு. சோ அந்த மாதிரியும் சிலதெல்லாம் வந்து பசங்க பார்க்காம ரோட்ல விட்டுட்ட வயசான அம்மா அப்பாக்கள்லாம் நிறைய பேரை நான் கூட்டிட்டு போயிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் மெமோ வாங்கிட்டு, இவங்க இந்த மாதிரி ஆதரவற்றவங்க, இவங்களை இங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்க, இவங்க யாராவது தெரிஞ்சா வந்து கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லாத பட்சத்துல அவங்கள ஹோம்ல சேர்த்துருவோம். சிலர் வந்து பாத்துக்க முடியல, எங்களால எங்க அப்பா அம்மாவை பாத்துக்க முடியல, ஹோம்ல சேர்க்கணும் அப்படின்னே சிலர் எல்லாம் அப்ரோச் பண்றாங்க. சோ அந்த மாதிரியும் சில ஹோம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, பெய்டு ஹோம்ஸ். அதெல்லாம் வந்து பாத்துக்க முடியலன்னு பட்சத்துல தே ஹாவ் டு பே, அவங்கதான் பே பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ்க்கு. சோ அந்த மாதிரி பே பண்ணிட்டு பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நாங்க நிறைய பேரை ரெஸ்கியூ பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கோம் மேம். சோ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் மேம் எல்லா இஷ்யூஸ்க்குமே உட்கார்ந்து பேசாததுதான் ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லுவேன் நான். சோ எல்லாரும் மனசு விட்டு பேசினா எல்லாமே அன்பா வாழலாம், ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வாழலாம், ரியல் ஹாப்பினஸ் ஃபீல் பண்ணலாம். எஸ் எஸ் ரொம்ப நன்றி மேம். தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப நல்ல செஷன் இன்னைக்கு மேம். உங்களோட டாக்கிங் டு யூ, getting to know about your life, your thought process, how you are connected with the society, the environment, with animals, with small children, with the youth, middle-aged and senior citizens. That's really very nice. Looking forward to many more interactions with you, ma'am. Thank you so much. Part 2ல கூட நீங்க வரணும், இன்னும் ஷேர் பண்ணணும், நம்மளுக்கு ஆசையா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. Thank you very much for today's session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. My dear friends, today we've had a wonderful person sharing her space with us. We celebrated her journey here. She has been sharing so much about her life as to how she's taking her life forward, working for the betterment of humanity. Not only human beings, even animals as well, and the environment as well. Now, she is an angel on earth, and we should really respect her for who she is. And if you'd love to contact her for any given reason, you could contact her. We will share her contact details in the description when we share this video. Don't forget to like, subscribe, share, and comment, and share this video with the right kind of people. Let them learn to be useful to themselves, their family, and the society. With this, we'd like to sign off from the International Fact Talks for today. Stay safe and stay blessed. Thank you, ma'am. Thank you very much. Ranji, thank you. Thank you, friends.